ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਤੀਜਾ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਖ ਬਖਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਸੱਚੀ। ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰ ਸਾਚੈ। ਜਿਨੀ ਸਚੋ ਸਚ ਕਮਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰ ਸਾਚੈ। ਜਿਨੀ ਸਚੋ ਸਚ ਕਮਾਇਆ। ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਸੋ ਆਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਆਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गुरुदेव पातशाह ने बड़ा प्यारा उपदेश बख्शिश कीता है। एक ओंकार तो शब्द की शुरुआत है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरु की बख्शिश, गुरु की कृपा। राग सूही महला तीजा। तीजे पातशाह तीजे घर दे विच जिक्र करते ने, घर तीजा। भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा आया। आपां भगत शब्द नूं बड़े बारी सुनिया पढ़िया। वैसे तो मैं शुरुआत विच ये गल जरूर कहांगा कि अज तां भगत लफज है ना, जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी मुताबक आपां वेखीए तां बहुत वड्डा रुतबा है। एक तो खलस है, एक बख्शिश है परमात्मा दी। ते जे आपां अपनी निगाह मुताबक वेखीए तां सानूं छोटा लगदा, सानू बिल्कुल सुंगड़िया होया जापदा भी इहदे पिछे कोई बहुती वड्डी गलबात नहीं है। फिर असीं उत्थे ना भगतां दे नाम अगे भगत कट के गुरु लिखना शुरू कर दिता। तुसीं बड़े बारी सुनिया होवेगा, भगत रविदास नहीं, गुरु रविदास। भगत कबीर नहीं, गुरु कबीर साहब। इदां साडे समाज दे विच ना जिहड़ियां मुश्किलां नेगियां वो वध गईयां ना समझी करके। जे समझ हुंदी ना शायद फिर सानू लड़ाई करन दी, बहस करन दी लोड़ नहीं सी। जे सानू पता लग जांदा भी भगत दे अर्थ की नेगे, गुरबाणी नू पूरी नू संपूर्ण विचार दे पढ़दे, थोड़ा बहुत अपने चिहन दे विच दिमाग दे विच गुर शब्द दा ज्ञान लेके आउंदे, पता लग जांदा। ते जपजी साहिब दी पावन बाणी दा सरलेख जिक्र कीता ना पातशाह ने, बिन गुण कीते भगत ना होए। गुणहीणे मनुख नूं कदे भी भगत दा तो खलस नहीं मिलदा। भगत किहनूं कहा जांदा? जिहदे विच गुण होण, एक नहीं सैकड़े नहीं, उहदा रोम रोम गुणां नाल भरपूर होवे, उहनूं भगत कहा जांदा। भगतां दी बाणी छोटी मोटी गल थोड़ी है ना, किड्डी वड्डी बख्शिश कीती है। भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया। जिहड़े इंसान विच गुण आ ना, एक एक रोम दे विच सैकड़े गुण पए ने। पातशाह कहंदे उहदी चाल दुनिया दे विचों वखरी हो जांदी है। उहदा रहना, उहदा मिलन वरतन, उहदा जगत दे विच व्यवहार, किरत बिरत, सब कुछ उहदा अपने समाज दे विचों वखरा हो जांदा है। ताइयों गुरु ने कहा भी रब दे प्यारे गुणां दे धारनी भगतां दा ते संसारी लोकां दा ना आपस विच जोड़ नहीं आउंदा। जोड़ तो भाव उन्हां दे चक्कर नहीं मिलदे, जिन्हों आपां देसी भाषा च कह दईए विचारधारा नहीं मिलती। की बनारस दे लोकां नाल भगत रविदास दी विचारधारा मिल गई? बनारस विच गुरुआं दी कमी नहीं, गुरु बहुत ने, पर भगत कोई नहीं है। दो ही नौजवान गभरू भगतां दा तो खलस ले गए, भगत कबीर ते भगत रविदास जी। दो ते जाके बख्शिश हुई है। शायद बहुते ने जिहड़े कुछ समझ के बाद विचों वखरी गल आ, पर फेल होने वाले व्यक्ति वध ने। गुरु की निगाह च रब जी की, पातशाह जी की पावन बाणी के मुताबक
इसे करके भगत का जिहड़ा दर्जा हैगा वो बहुत वड्डा दर्जा है, छोटा दर्जा नहीं है। सानू इस गल दे संबंध विच लड़ना नहीं चाहिदा भी असीं भगत नहीं कहना जी, असीं गुरु कहना ना। ये साडी अपनी कमजोरी आ, ना समझी आ, इस चक्कर विच नहीं पैना गा। इस करके गुरदेव पातशाह ने जिक्र किया ना, भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया। जां आपां रोज पढ़दे आ, भगतां की चाल नराली, चाल नराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। भगत विच इन्ने गुण ने, वो हर एक दुनिया दे विच रहिंदा होया, काम करदा होया ना, विहार करदा होया, उहदे ते अपनी जिंदगी दे नाल कुछ ना कुछ तजर्बे करदा, सिखदा ते सिखाउंदा भी, प्रैक्टिकल रूप दे विच चलदा जो चलदा। जिन्हां च गुण ने वो भगत ने। वो किड्डा वड्डा भगत आ जिन्हें बिजली की काढ़ कढ़ती, वो किड्डा वड्डा भगत आ जिन्हें हवाई जहाज हवा च उड्डण ला दिते। फिर सोच के वेखना पऊ, गुणां दे धारनी मनुख नूं गुरु ने भगती दा रुतबा दिता है भी वो भाई बहुत वड्डा भगत आ। फिर अजिहे दुनिया नूं दातां देण वाले भगतां दी राखी वो परमात्मा आप करता। उन्होंने मारां बहुत पैंदियां ने, ऐसी गल नहीं भी नहीं पैंदी, मार पैंदी है। दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, सुख भी आउंदा ते दुख भी आउंदा, पर रब दे प्यारिਆਂ दी जिंदगी च शरीरक तल ते ज़्यादातर दुख ही आउंदे ने। क्योंकि जिन्हां दे विच जरण दी शक्ति है ना, सहनशीलता, जिन्हां दा जिगरा वड्डा हो गया वो झल जांदे ने। इस करके साहिब सच्चे पातशाह ने इत्थे जिहड़ा जिक्र कीता वो भगत दा जिक्र कीता। भगत कौन? जिहदे विच गुण, जिहड़ा दुनिया नालों नवेकला हो गया, दुनिया नालों उपराम हो गया। उदां घर बार छड्ड के त्यागी नहीं, उपराम रहिंदा दुनिया विच ही आ, पर है वखरा। कमल दे फुल वर्गा जिन्हां दा जीवन बन गया वो भगत। फिर उन्हां भगतां दा इत्थे पातशाह ने हवाला दिता भी भाई अजिहे भगतां दी तां ਉਹ परमात्मा पिछे तो धुर तो रखदे आया। हर जुग जुग भगत उपाया, हर जुग जुग, हर जुग जुग, हरेक अवस्था दे विच, हरेक जुग दे विच भगतां दी ओ वाहिगुरू राखी करदा हैगा। हर जुग जुग भगत उपाया, पैदा भी हुंदे आए ने, पैज रखदा आया, हरेक बारी वो पैज भी रखदा। अपने सेवक की आपे रखै, आपे नाम जपावै, जह जह काज करत सेवक की, ताहां ताहां उठ तावै। सेवक को निकटी हुए दिखावै। फिर वो वाहिगुरू ना अपने सेवक नूं, अपने भगत नूं बिल्कुल नेड़े होके तकदा गा, बिल्कुल नेड़े होके देखदा गा, तकदा गा। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहंदे वो परमात्मा तां भाई अपने सेवकां दी, अपने भगतां दी मुੱਢ तो पैज रखदा आया। सानू भुलेखा हुंदा भी रब साडे नाल धक्का करदा, सानू दुख देते, तकलीफां देतियां, साडी जिंदगी च, साडे घर च, साडे परिवार च ऐस गल्लों वाधा नहीं होया। साडा कोई परिवार दा मैंबर बीमार हो गया, साडे घर चों बीमारी नहीं जाती, इदां मनुख कोई बिरला ही सोचदा गा। माफ करना, रब दा प्यारा नहीं सोचदा। आम जनतक तल ते दुनिया विच विचरण वाले लोग सुनते हैं, जिन्हां दा संपर्क दुनिया नाल ज़्यादा गा। इस करके रब दे प्यारे भगत जनो ये गल नहीं सोचते, उन्हां दी फिर पैज वो वाहिगुरू रखदा गा, आप ही रखदा गा। फिर इत्थे पातशाह ने जिक्र की कीता, हर जियो भगत जना की, हर जियो वो परमात्मा हरि। अगे पातशाह कहते ने रख है, जुग जुग रखदा आया, उन्हां दी पैज आप ही रखदा आया, जुग जुग रखदा आया। इत्थे जुग दे मतलब जो गुरबाणी मुताबक आप वेखांगे ना, आर्थिक तां जुग जिस समय दे विच आपां रह रहे हैं, समय नूं कहंदे ने। चलो वाहिगुरू ने सानू समझाया, असीं सूझवान सियाणे आ भी सानू उन्हां जुगां दे चक्कर च गुरबाणी नहीं पाउंदी गी।
जिन्हां जुगां दे चक्कर च ना सानू समाज ने जां मनौतां ने जां मनौतां नूं मनाउण वाले पीरां फकीरां ने, जिन्हां नूं असीं मंनदे गुरबाणी नहीं उन्हां नूं मंनदी, उन्हां ने पाता ते ਉਹ ਮਨੌਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਸਤਜੁਗ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਦੁਆਪਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਿਆ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਤ੍ਰੇਤਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਮਾੜਾ ਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਭਾਈ ਆਪੀ ਮਾੜਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਚੇਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਈਓ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆਹ ਸਮਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਿਤਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵਾਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਤੇ ਆਹ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ, ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਕੀ ਪੰਚਕਾ, ਕੀ ਗੰਡਮੂਲਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇਗੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤਿਆ ਦੁਆਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਲੰਘ ਰਿਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਗੁੱਡ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਟ ਪਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਗੁੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਮਿਹਨਤ ਸਖਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਡੇਲੀ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2-4 ਅੱਖਰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਅੱਖਰ 4 ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਨਾ ਪੈਨ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ
ਵੀ ਭਾਵ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜੂ। ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਭਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ? ਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬਰੋਬਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਰਫਲਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਸਟਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ। ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-4 5-5 ਅੱਗੇ, 4-4 5-5 ਪਿੱਛੇ, VIP ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਜਿਗਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ। ਪਿਸਟਲ ਰਫਲਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨਾ। ਪਰ ਦਿਲ, ਜਿਗਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਵ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾਗਿਆ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਨਮੱਤੀ ਮਨੌਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਿਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਵਾਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੰਚਕ ਤੋਂ, ਨਾ ਗੰਡ ਮੂਲ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਉਂ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦੇ ਮਿਲੂਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵ ਗਲਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂ। ਕਿੱਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਵੀ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇਗੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਇਹੀ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਝਗੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਿੱਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਉਂ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਰਾਖੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁਗ ਤੇ ਗੱਲ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਤਜੁਗ ਤ੍ਰੇਤਿਆ ਦੁਆਪਰ ਆਦਿਕ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਦੇ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾਗਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀ ਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੌਤ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਕਸਰ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਧਰੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਪ ਕਿਹਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਹੈ ਬੱਚਾ, ਹੈ ਨਿਆਣਾ, ਪਰ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਧਰੂਮ ਵਰਗੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਤੀ ਦੇ ਘਰ, ਉਤਾਨਪਾਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਣੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਰੁਚੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਰੂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸੁਰੁਚੀ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਧਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਕੁੱਛੜ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਭਾਵ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਪੈਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ।
ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈ ਲੱਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਉਹ ਪੈਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਡੈਂਟ ਨੇ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਪੁਰਖ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਿਰਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ ਸੁਰੁਚੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜਾ ਪੈਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਦਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਪੱਖ ਵਰਤਨੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਿਆਗਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਗਾ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਤਾਨਪਦ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਆ, ਵਿਹਾਰ ਆਗਾ, ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਨੌਕਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਣੂ ਹੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰੂਚੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਛੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਆਹ ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਧੋਬਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਵਿਆਗਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬਦਲਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਮਾਰਗ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਰਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਗੀਆਂ, ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਸੁਰੁਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਧਰੂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਜ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੋ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਮ ਰਾਜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾਪਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ 2 ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ, ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ, ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਜਾ ਵੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਆ। ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਭੇਜਿਆਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਆਣਾਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਧਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕੁਝ ਹੰਡਾਉਣ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਡਰਾਬੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਭੇਦ ਦੰਡ, ਕੁਝ ਕੁ ਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਆਣਾ ਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਡੋਲਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਆ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਰੂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਆਏ ਪਰ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਡੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧਰੂ ਟੱਕਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਗ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਧਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਪਊ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ ਧਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧਰੂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਰੂਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਅਜਾ ਘਰ ਪਰਤਿਆ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
किते भी इत्थे तां जे गल आ ना तेरा बंद बंद कट्टिया जाऊगा, जे गल आ ना निक्के निक्के बच्चों नूं कुछड़ां चों कढ के उपर हवा विच उछालिया जाऊ, थल्ले नेजा कीता जाऊगा। घर वापस परतण दी गल नहीं है, वो फिर भी नहीं डोले। निगाह मार के वेखो धरूं बाबा नानक 9 साल की उम्र विच ही धरूं वाली अवस्था प्राप्त कर गया सी। ठीक है ना। चलो आपां जो तस्वीर बाबे नानक दी वेखने आ ना, शोभा सिंह दी बनाई हुई अपनी शक्ल, वाहिगुरू भला करे इस गल नूं समझिओ तुसीं। भाव जो आपां शक्ल वेखदे साडे ध्यान च बाबा नानक किउं जो महसूस हुंदा भी जिहो जी आपां फोटो वेखदे ना इहो जिहा ही होऊगा जन्म वेले तो लैके उस ज्योति जोत समाउण तक नहीं। कदे बाबे नानक ते बचपन तां है ना, कदे उन्हां दी जिंदगी च जवानी भी है, कदे बुढ़ेपा विरध अवस्था भी आई है। फिर जेड़ा गुरु नानक साहब दा बचपन वाला पक्ष आ ना 9 साल वाली उम्र वेखनी आपां, जदों गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी च ना डोलण वाला फैसला अपने घर विचों शुरू कर दिता सीगा। छोटी जी उम्र विच मरदाने ते लालो छोटी उम्र ही आ, कोई बहुती नहीं, जवानी च ही आ ते जवानी च ही फैसला ना डोलण वाला ले लिया। डोलणी किते नहीं, ना डोलण वाली तां गल ही नहीं किते है। अगे जिमें जिमें पुतरे चलांगे आपको नजर आई जाणगे। फिर साडे धरूं कित्थे बैठे नेगे, 2 चमकौर दी गढ़ी च ते 2 फतेहगढ़ साहब दी धरती ते। धरूं आ ना, घर वापस परतण दी गल नहीं है। गल की आ भी तुहानूं इत्थे कोह के खत्म कीता जाऊगा, मन जो जे मननागा, पर उत्थे की आ नहीं डोले नहीं हन, बेपरवाह ने। पातशाह ने बाणी विच लिखिया ना, प्रभु को सिमरै बेमुहताजी, वो किसी दी मुथाजी विच नहीं हन, वो बेमुहताज हो जाते हैं। कौन? जिहड़े वाहिगुरू परमात्मा नाल जुड़ जाते हैं। फिर वो जुड़ियां हुई रूहां जिन्हां नूं आपां जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह के नाम नाल याद करते हैं। फिर एक नहीं अगे उदू चलांगे ना, बंदा सिंह बहादुर दा बेटा छोटी जी उम्र दा गा, मीर मन्नू दी कैद विच निक्के निक्के न्याणे किवें कोह के मारे गए, पर ना कोई उन्हां दी मां डोली है ते ना वो बच्चे न्याणे डोले नेगे। ये उदों बाद वाले धरूं नेगे, एक पहला धरूं आ। इत्थे चलो गल सी अपनी भगतां दी भी पातशाह जी कहंदे जे भगती दा रुतबा प्राप्त करना ना तां मेहनत तैनूं करनी पऊ। हाँ शाबाशी गुरु ने दे देनी है तैनूं, इन्ना काम गुरु ने कर देना गा। वो फिर ना शाबाशे रुपये लेके नहीं दिंदा गा भी आपां ना 2000 का नोट दिखा गोलक च पाइए भी सानू खबने शाबाशे दे दो ना। बंदा शाबाशे दे सकदा पर गुरु नहीं शाबाशे देऊगा। माफ करना तुसीं अवस्था ना बना लिओ भी आपां अपना दसवंध नहीं करना, दसवंध कढ़ना। पर जिहड़ी गल मैं कह रहा गा ना भी गुरु वो लालच ते आके शाबाशे नहीं देऊगा। आपां उदाहरण लेती सी भी टीचर तो वैरी गुड अपने सर्टिफिकेट ते लिखवाउणी है ना, तां आपां नूं मेहनत करनी पऊगी। एक एक गल नूं पूरे ध्यान दे नाल सुन के मनना पवेगा जिंदगी च। फिर किते जाके अपने सर्टिफिकेट ते वैरी गुड 2 अखर लिखे जाणगे। अच्छा ठीक है, वो अलग विशा गा, 2000 का नोट लेके कोई टीचर लिख सकता वैरी गुड, पर जिहड़ा गुरु सच्ची मुच्ची दा टीचर है ना साडा बिल्कुल ओरिजिनल है, ये नहीं गा। ये तां कहंदा भाई मैं तेरी सारी दी सारी किरत वेखनी है, डाटा पिछे तो वेखना गा भी तूं शाबाशी लैण दा पात्र है भी आ जां नहीं है। फिर किते जाके बख्शिश होनी आ। भाव कहण तो भाव मेहनत साडी ते बख्शिश गुरु दी शाबाशी गुरु ने देनी आ। वो बिना गल तो जुबड़ा च पै के ना रजाइयां च पै के नहीं मिलदीगी। अमृत वेला गुआ के शाबाशी नहीं मिलदीगी भी 9-10 बजे आ गए नहाले धोले। फिर की आ उधरों किसी का फोन आ जाना, हाँ की करदा, नाले फोन सुनगे ना, मैं तो नितनेम करदा सीगा भी फिर फोन क्यों चक्केगा। दसदे आ ना मतलब दूजे नूं भी मैं कर रहागा जां करन लगदागा जां करके हटियागा। वाहिगुरू भला करे जिहड़ी ये अवस्था दित्ती है तां नेरे नेरे भी पता लगे बहुते नूं ना लगे। सच्चे पातशाह जी कहते ना फिर तू गुरु दे अखे लग्या, जे नहीं लग्या ना पुत वैरी गुड वो नहीं लिखदा, बहुत खतरनाक हैगा। जिथे चंगे सुभाਅ दा मिठ बोलड़े सुभाਅ दा आपां सुणदे आ ना, ओहदा सुभाਅ इदां भी आ, अड़ब भी बड़ा गा। वो इदां नहीं भाव उलझदा तेरियां निक्कियां निक्कियां गल्लां दे विच। फिर धरूं वर्गे रब दे प्यारे भगत जन शाबाशी लिखवाई आ उन्होंने अपनी जिंदगी च, पर उन्होंने सख्त मेहनत की आ। आपां पहलां ही बचन सुनिया सी, दुनिया का मुहावरा भी आ, रहमत मेरी मेहनत मेरी रहमत तेरी। फिर मेहनत अपनी आ, गुरु ने साडे ते रहमत करनी आ। वो साडी मेहनत देख के मुल जरूर पावेगा।
ठीक है ना। फिर ताइयों इत्थे पातशाह ने लिखा हैगा, कहंदे भगत जना की हर जीव रख है, हर जुग जुग रखदा आया। वो तो भाई सरीरक तल ते ना जिस समय दे विच रहने आ उस समय नूं भी सफल कर दिंदा, जुगां नूं कोई मानता नहीं है। ते साडे शरीर दी अवस्था नूं भी पातशाह ने जुग लिखिया, बचपन जवानी ते विरध अवस्था, ये भी एक जुग दा रूप। हर जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कही अत है सूरा। फिर सूरमा कौन हैगा? भगत रूम वर्गे ने निक्की निक्की उम्र दे विच नेगे भाई, सूरमे ने वो डोले नहीं हन, बड़ियां बावां वगियां पर डोले नहीं हन। ठीक है ना। इदां दा सूरमा आपां अपनी जिंदगी दे विच अपने अंदर पैदा करिए, फिर साडा जिहड़ा जीवन है चढ़दी कला वाला बन जू, ते आपां रब दी निगाह च गुरु दी निगाह च भगत बन जाएंगे। फिर अपने भगतां दी अपने सेवकां दी वो सदा ही पैज रखदा है। फिर अगे पास जिक्र करदे ने, सो भगत जो गुरमुख हो गए हउमै शब्द गवाया। पातशाह जी कहते फिर जिहड़ा भगत आ ना भाई, वो गुरु दी निगाह च 2 नंबर ते गुरमुख भी है। गुरमुख भगत, भगत गुरमुख भाव उन्हां दी अवस्था हौमे अपने जीवन चो भाव विकार वो खत्म करने नेगे। फिर अगे मालक जिक्र करते हैं, हौमे शब्द जलाया मेरे हर पाया, जिस दी साची बाणी, जिहदी सच्ची बाणी सी ना, उन्हें मेरी जिंदगी चो भाई सारे औगण ना अग नाल साड़ दिते, जला दिते, मचा दिते। फिर पातशाह जी कहते ने, सच्ची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखानी। फिर रब दे प्यारे सच्ची भगती करते ने, वो झूठी भगती नहीं करते, वो वेखा वेखी का काम नहीं, वो तो भाव अपने मालक की निगाह च कबूल होना चाहते नेगे। ठीक है ना। वो किसी की निगाह च नहीं कबूल होना चाहते। एक सियाणी पत्नी है ना सूझवान, वो अपने मालक की निगाह च कबूल होना चाहती है, जिवें मालक कहंदा उवें चलती है। इसी तरह साडा जीवन असी अपने रब जी की मालक की निगाह च कबूल हो जाएगी। फिर पातशाह कहते भगतां की चाल सच्ची, कहते रब दे प्यारियां दी चाल आने जिहड़ी, वो भाई चाल तो भाव की है, तुरन वाली चाल नहीं है, वो टेढ़ी विंगी जिहो जी मर्जी हो, कोई लंगड़ा तुरे, कोई सीधा तुरे, कोई किवें तुरे, ओदी गल नहीं। चाल तो भाव चाल चलना। फिर पातशाह कहते रब दे प्यारियां दा चाल चलन सच्चा, भगतां की चाल सच्ची। आनंद साहिब दे विच आपां की रोज पढ़दे, भगतां की चाल नराली। नराली ते सच्ची दा मतलब अगे जाके एक बन गया। सच्ची उन्हां दे जीवन विच झूठ नहीं है, ते नराली दुनिया नालों नवेकली। जिन्हां दे जीवन झूठ नहीं है वो दुनिया नालों अपने आप ही भाई नराले नेगे। भगतां की चाल सच्ची, अत निर्मल सदा सच्चा मन ते आए। कहंदे वो सच्चे क्यों बने? कारण की बने? उन्होंने सदा सच्चे नूं अपने मन विच ध्याया है। नानक भगत सोहै दर सच है, जिन्नी सच्चो सच समाया। जिन्हां ने सच अपनी जिंदगी च लैता भाई, वो रब जी दा भगत बन जाते हैं। ते रब दे भगतां दी फिर पैज वो वाहिगुरू आप रखदा है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद डराया। वाहिगुरू भला करे। इथों तक अज दी विचार अपनी समाप्त है। बोलदे तो अखर वध घट रह जांदा, गुरु ते गुरु की संगत बख्शण जोग है। सब दा धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली।